ನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಂಸಲೇಖ ಸರ್ಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಂಸಲೇಖ, ರಂಜನ್ ಮುಲರದ್ ಸರ್, ಶ್ರೀನಿ ರಂಜನ್, ಉಪಾಸನಾ Aryanath Mularath. I request everyone to join the lighting lamp. ಬಯಸಿದ್ರು. ಲುಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲ ಆಶಯ ಜೋಶ್ ಅಲ್ಲ, ಹೋಶ್. ಹೋಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಅರಿವಿರಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಅರಿವಿರಬೇಕು. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಲೆಯನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರವೇ ಮೀಸಲಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಶಯದಲ್ಲಿ ಲುಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಹೋಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರಿವಿನ ಈ ಸಮರ ಕಲೆಯ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಟ್ರೈಲರ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ. ಹೋಶ್ ಬಜಾವ್. Thank you for being here and supporting our movie Look Back Beyond the Blades. First of all, I would like to thank my guru Hamsarega sir, because he is the person who has supported the movie throughout the journey. Actually, I started this movie from past 3 years, and many points I was struck to go forward. All these times it was Hamsarega sir who supported me, guided me, and made this project possible. Thank you sir for supporting your work. So the purpose of this movie Look Back is to bring Kalaripayattu into the big screen. So you all know that karate, kung fu and other martial arts are very famous than Kalaripayattu. Kalaripayattu, even though it is said to be like the mother of martial arts and the foundation of all martial arts, it is not that much known to the global audience. So our aim is to bring Kalaripayattu into the global audience through movies, because it is the media and films, cinemas and TV brought other martial arts into the global international audience. So this is our effort to bring Kalaripayattu to the global audience. Actually, when we talk about cinema, first thing they ask is which language you are taking it. So I would say that this is the language of martial arts I am taking it, because every movement has a language, and here this is the language I used is the Kalaripayattu. So the main language throughout the movie you can see is the language of Kalaripayattu, and the dialogues are in English. And the second question they ask is who's the hero of the movie. Again I say here the hero is Kalaripayattu only. Thank you. Throughout movie is in English. Movie dialogues are in English, but you can see it is more than the dialogue. You can understand through pictures and the visuals. So the visual impact we have given more important than the language. Of course, it is to present the movie made to present to the global audience. So I had to choose English as the media. It is there actually. Yeah, we have dubbed in Kannada, and then we are doing it in Malayalam also and Hindi too, so that in India we can.
release it. Overall 2 languages only. No, overall 4 languages. And even though this is a low budget movie, I have made sure the authenticity of the movie is up to in a high level. That is the reason I choose Meenakshi Amma, because Meenakshi Amma, she is 82 years old. Now she is 84. When I shoot the movie, she was 82 years, and still she takes the sword and fight. Tell something about Meenakshi. Meenakshi Amma, Meenakshi Amma, she started her journey of Kalaripayat. She started learning Kalaripayat and dance together at the age of 4 years. And when she's become 15 years, she stopped continuing the dance. She wanted to continue the Kalaripayat. First, she started Kalaripayat to support her dance. But once she started learning Kalaripayat, she understood, and then she involved more into Kalaripayat. And she married her guru itself. So you can say she married Kalaripayat. So she is that much dedicated to Kalaripayat, and she got Padma Shri award. I'm very happy and blessed to have Meenakshi Amma in the movie, and also Upasana Gurjar. She is learning Kalaripayat from past 15 years. She has got state national awards, and of course the the heart of the movie is the songs. So here we have given more space for the song, and Hamsalega sir is blessed again with the songs. Actually, there are many music directors are involved. They are from outside India. I think 4. Yeah. They are from different countries, and internationally acclaimed music directors have joined and then done this along with Hamsalega sir. So the main songs made by Hamsalega sir. The title song "Look Back" also made by sir only. And then sir has done few Kannada songs too. So Kannada songs, we had an audio launch 1 year back actually. There we had played the Kannada song also, and then we have dubbed in Malayalam also. We have the songs. So we'll be releasing it soon. And 27th we are releasing this movie in all the theaters. Right now we are releasing it in Kerala and Karnataka. Very soon we'll be releasing other states also. So it will be like a worldwide release soon. Once we see the release after the Karnataka and Kerala. Bangalore. Yeah, Bangalore. It's a multiplex release. So almost many multiplex theaters you can see the movie. They can go and watch. Can you say something about the story? The story. This is mainly about student, her journey, along with her guru. So initially she is like more into revenge, but when she learns Kalaripayattu, the transformation of her body and the mind is the main theme for the for the movie. The story of Meenakshi Amma. It's not story of Meenakshi Amma. This is a fictional story only. Story is the inspiration. Yeah. Many teachings and the students, the mind, their psychological changes we have adopted. Yeah. ಸೊ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಮುಂದೆ. ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆನ್ ರಂಜನ್ ಸರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ, ಐ ವಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನನಗೆ
ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಪೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ನಾನು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ಗಳು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಿಸಿ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಂತವಾಗಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೇನೆ ಎಲ್ಲ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರವನ್ನ ನನಗೆ ಪೋರ್ಟ್ರೇ ಮಾಡಕ್ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ ಆಮೇಲೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ರಂಜನ್ ಸರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಮ್ಯಾಮ್, ಆರ್ಯನಾಥ್, ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಕಲರಿ ಗುರುಕುಲಂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ನನಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಅನೆಕ್ಡೋಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ನನ್ನನ್ನು ಕರಾಟೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಿರ್ಚಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ತರ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಲರಿ ಗುರುಕುಲಂ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಾನು ಫೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಒಂಥರ ಏನೋ ಸೆಳೆತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ಇವತ್ತು ತನಕನೂ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಂಡ್ ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಂದು ಕಲರಿಗೆ ಒಂದು ಒಲವು ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವ ಕಲರಿ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ, ಏನೋ ಒಂದು ಡೀಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಯಾರೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೂ ಅದೇ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬ್ತೀನಿ. ಇವಾಗಿನ ಓಡಾಟ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಕೆಲಸ ಅದು ಇದು ಎಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಎಲ್ಲೋ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ತುಂಬಾ ಸಲ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ಗೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಲರಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗ, ಲೈಕ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಟು ಫೈಂಡ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಕಲರಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನೋ ನೋವಾದ್ರೂ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೂ ನಮ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೀ ಇಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಟು ಹೀಲ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್, ಟು ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಅವರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ನಂಬ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಯು ಸಿ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೇಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೇ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇರಾ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಪದೇ ಪದೇ ಅದೇ ಒಂದು ರಿಪಿಟೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಜಾರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇವನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರನು ಕಲರಿ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೇ ಟು ಅಚೀವ್ ದಟ್ ನನ್ಗನ್ಸೋ ಪ್ರಕಾರ. ಅಂಡ್ ಇದೇ ತರ all of these themes are also explored in the movie. ಇದನ್ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಶೀಘ್ರ ನೀವು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರನ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೇಬರ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಹಂಸಲೇಖ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ. ನೀನು ಹಂಸಲೇಖ ಅಂದ್ಯಾ ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ. ಈ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಕಂಡು ಬರೋ ಹಿಂದೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂತಹ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕರ್ ರವರು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮೂವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಓ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆದೇ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಈ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ 10 ಫೈಟ್ ಇದೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ 10 ಫೈಟ್ ಮಾಡಿರೋದಿದೆ, ಮೂವಿ ಫಸ್ಟ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ರಂಜನ್ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳಿ. ಮೂವಿ 1 ಮಂತ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ 1 ಮಂತ್ ಫೋನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಂಚೂರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್. ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅದು ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದು? ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದು? ಕೇರಳ ಮತ್ತೆ ಆಗುಂಬೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಆಗುಂಬೆಲಿ ಫುಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂದು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್. ಹೀರೋ ಮಾತಾಡಿ. Speak few words. My name is Aryanath Mularat. I'm Sir's son. I did a fight scene with my friend Bihan. He's there. Yeah, it was a very good experience. Yeah, that's it. It's a very proud moment because Ranjan's biggest dream come true. So I'm very happy for that. And I really enjoy working with the film industry team, and it came out very well. Thank you. Thank you. ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಲುಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ರೋಲ್. ನಾನು ಇದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಮರ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಈ ಕಳರಿ ಫೈಟು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರುವಾಗ ಅದು ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತುಣುಕಾಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಅದರ ಮೂಲ ಆಶಯವನ್ನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಇವರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸರ್ ನಂದೊಂದು ಹಾಡಿದೆ, ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದೆ. ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಬೇಡಿಪ್ಪ, ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ದುಡ್ಡು ಯಾಕೆ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ತಾನೇ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂದೆ. ಸರಿ, ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತೆ. ಲಿರಿಕ್ಸ್ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಲೇಡಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರು. ಯಾರದು ಕರ್ಸಿ ಅಂದೆ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ, ಅವ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡಿ. ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರದ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರ 4 ಜನ ಕಂಪೋಸರ್ಸ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ರೈಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ. ಆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನನಗೆ ಬರೀ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಡ್ರಾಪ್ ಬೈ ಡ್ರಾಪ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ ಓಷನ್ ಅನ್ನೋದು. ನನಗೆ ಆ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಕುವೆಂಪು ನೆನಪಾಯ್ತು ನನಗೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಒಂದೊಂದೇ ಬಿಂದು ಸಾಗರವಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಸಾಗರವಾಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸರಿ, ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಅದು ಇದ್ರೆ ಚಂದ ಅಂತ ನಾನು ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿ ಅಂದೆ. ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಲಯಾಳಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಿಂದಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಮಾಡಿದ್ರು. ನನ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಈ ನನ್ನ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಸೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪಳನಿ ಡಿ ಸೇನಾಪತಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭರತ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಉರಿದನಿ ಬೆಂಕಿ ಎಲ್ಲಿದೆಯಾ, ಅವನ ಹೆಸರೇ ಉರಿದನಿ ಅಂತೆ, ಸಂತೋಷ್ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ
ಜಯಂತ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಜಿತ್ ಗೌಡ ಅವರು ತುಂಬಾನೇ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೈಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಕಳ ಅರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆಯನ್ನ ಕಿತ್ತು ಹಾಕು ಅಂತ. ಒಂದು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಾಗ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಳೆ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಜೊತೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಮನಸ್ಸುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಳೆಗಳು ಬೆಳೀತವೆ. ಆ ದುಷ್ಟ ಕಳೆಗಳನ್ನ ಕಿತ್ತು ಹಾಕು ಅನ್ನೋದೇ ಕಳ ಅರಿ. ಸರ್, ಸೊ ಆ ಅರ್ಥನೇ ನನ್ನನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನಗದೇ ಯಾವಾಗ ಹಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತೀಕಾರದ ಕೊನೆ ಕ್ಷಮೆ ಅಂತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ನೋಡಿ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅದರ ಕೊನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸೋದಂತೆ. ಅದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸತ್ಯ. ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತು ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಗಳ ದೊಡ್ಡ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಗಳ ಆಘಾತ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಸಾವಿರಾರು ಬಾರಿ ನಾಶ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಗಳು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಕೊನೆ ಕ್ಷಮೆ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ದಯೆ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಸಂದೇಶ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ಸೋದು. ಬಟ್ ಅದೇನು ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಆಶಯಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಶರಣಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲರನ್ನ ತಲುಪಲಿ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸ್ವಯಂ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಆ ಮಗು ಹೇಳಿದೆ. ಆಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾಳೆ. ಇದ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಯಕಿ ಕೂಡ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಹಾಡೋದ್ರು ಹಾಡ್ತಾಳೆ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ ಹಾಡೋದ್ರು ಹಾಡ್ತಾಳೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ಯಮ್ಮ, ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ನಿನಗೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯೆ ಪೃಥ್ವಿ ಭಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಇವತ್ತು. ಏನ್ ಕರೆತಷ್ಟ ಬರ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ ನೀನು. ಮಾನಸ ಪುತ್ರಿ. ಓಕೆ, ಬಾ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮುಖ ತೋರಿಸು. ಈ ಡ್ರಾಪ್ ಬೈ ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಡನ್ನ ಆಕೆನೆ ಹಾಡಿದ್ದು. ಆ ಹಾಡನ್ನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಿದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಚಂದನದ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅವಳೊಂದು ಬೆಳಗ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಟಾರ್, ಈಗ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್. ಅವಳಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರ ಹಾರೈಕೆ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಲಿತವರು ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ರೂಲ್ಸ್. ಕಲಿದವರು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಸಂಗೀತದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಗೆ ಕಲಿತವರು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನಯವಾಗಿ ನಡ್ಕೋತಿದ್ದಾಳೆ. ವಿಜಯದತ್ತ ದಾಪಕಾಲ ಇರ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ನಿನಗೆ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲೋ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅಲ್ವಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ? ಇದು ಸರಿ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಕುಡಿಗಳಿಗೂ ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡಬಗೆರೆ ಮುನರಾಜು, ಸ್ವಲ್ಪ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ, ಮುಖ ತೋರ್ಸಪ್ಪ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಯಾರು ಹಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅಭಯರಾಜ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ನನ್ನ ಈ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇವರು ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಸಿನಿಮಾ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ನೀವು ಬೆಳೀರಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಲುಕ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಿರ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಆ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕನ್ನಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆನೆ ಮನವೇ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ಲೈನ್ that it's better side. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ.
Now sound is recording. Okay.